So what we are discussing in the beginning is the relation congruence modulo M. Let A comma B belongs to Z and M be a positive integer. A and B any two integers. Now A is congruent to B mod N if and only if A minus B is a multiple of M. You can write it like Km where K belongs to Z. This is the congruence relation. Okay. For example, we have seen many things like you can write 7 is congruent to 1 mod 3. Okay. Because 7 minus 1 is a multiple of 3. Another example, 17 is congruent to 2 mod 5. Okay, 17 minus 2 is a multiple of 5. And another one, 14 minus congruent to minus 1 mod 5. Because 14 minus minus 1 is 15. 15 is a multiple of 5. Therefore, 14 is congruent to minus 1 mod 5. If you consider this relation, you can consider all the elements which are related to a particular element, and it is denoted by congruence class under the relation congruence modulo n. It is denoted by this square bracket a n. It is the set of all elements, all integers such that x is congruent to a mod n. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. Now, ഇതിനെ വേറെ രീതിയിലും കൂടി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. Set of all integers which leave the same remainder as that of A. Set of all integers which leave the same remainder as that of A when divided with the n. n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം റിമൈൻഡർ വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have seen that the congruence class of 0 under the relation congruence modulo 5 will be the set of all integers of the form 0, 5, minus 5, etc. And 1. This will be the set of all numbers like 1, 6, minus 4, etc. Okay. Next one, 2. That will be 2, 7, minus 3, etc. Okay. And ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ക്യുക്കായിട്ട് വിടുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 3, 8, minus 2, etc. And one more thing, that will be the set of all elements which leave the remainder 4 when it is divided with the 5. Now if you consider congruence class of 6, you can see that it is same as the congruence class of 1. Okay. Similarly, if you consider the congruence class of 5, it will be the congruence class of 0 itself under the relation congruence modulo 5. Okay. So the Z can be partitioned into, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, 5 സെപ്പറേറ്റ് സബ്സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാം. ഇത് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 0, ദിസ് ഇസ് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1, അല്ല yes, congruence class of 1, congruence class of 2, congruence class of 3, congruence class of 4. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ്. And their union becomes the set and they are pairwise disjoint. Okay, അതൊരു തിയറി ആയിട്ട് പിന്നീട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are pairwise disjoint. Okay, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഉണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതിയതാണ്. കോൺഗ്രുവൻസ് മോഡുലോ റിലേഷൻ എന്താന്നുള്ളതും എക്സാമ്പിൾസ് ഇടുകയും ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, തുടക്കത്തിൽ ആ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഈ എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് 5 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റ് 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസസിന്റെ കളക്ഷനാണ്. ഇൻ ജനറൽ, the collection of all congruence classes under the relation congruence modulo n, they can be denoted like Zn. Zn is this: any element in the congruence class of A under the relation congruence modulo n can be a representative of the congruence class.
ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും ഈ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് മോഡുലോ 5-ല് 0ന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആക്കാം. അവരുടെ എല്ലാം കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് സെയിം സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആരുടെ വേണമെങ്കിലും കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എനി നമ്പർ x, if you consider under the relation congruence modulo 5, it will be one among these 5 classes. ഈ എക്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നോ ആ ക്ലാസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ എക്സിന്റെയും കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ നമ്മൾ 5 പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ 5 പാർട്സ് ആണ് ഇനി ഓരോ എലമെന്റ് പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ Zn എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Zn എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 0, കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1, എക്സെട്രാ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് n-1 അണ്ടർ ദ റിലേഷൻ കോൺഗ്രുവൻസ് മോഡുലോ n. ഈ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ Zn എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ ചെയ്ത അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് ഈ Zn എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയോ? ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വന്ന് ആ റോള് കംപ്ലീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു. 0, 1, 2 എക്സെട്രാ അപ് ടു n-1 ഇതായിരുന്നു Zn ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ തമ്മിൽ എലമെന്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡിഷൻ മോഡുലോ n എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അത് ഫോം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് 0 ഒരൊറ്റയ്ക്ക് ഒരാളല്ല, അയാളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് 0. ഓക്കെ, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ n താഴേക്കുള്ള റിമൈൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലീസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ ഇതെല്ലാം ഓരോ റെസിഡ്യൂ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റ്, പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ എലമെന്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ 0ന്റെ ക്ലാസ്സിൽ -5ഉം -10 ഒക്കെ വരും. പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ എലമെന്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നോൺ 0, പോസിറ്റീവ് ഓർ 0 ആയിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 0 അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ എലമെന്റുകൾ, അവരെയാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലീസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂസ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു Zn പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ Zn നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിയറിയിൽ ബാക്കി ഇവര് തമ്മിൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അഡിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഞാനിത് മാറി മാറി രണ്ടും എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അഡിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി അണ്ടർ ദ സെയിം റിലേഷൻ കോൺഗ്രുവൻസ് മോഡുലോ n. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ്, കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതേപോലെ എന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സും ബിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ ബി എന്നുള്ള എലമെന്റിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതേപോലെയാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് വരുന്നു? ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അവിടെ. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പലപ്പോഴും കേൾക്കും. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് നമ്മൾ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ആണ് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ മുൻപ് പറഞ്ഞു. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വെറുതെ ഡെഫിനിഷനും വെൽ ഡിഫൈൻഡും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു സിംപ്ലി ഒഴുക്കൻ മട്ടിലെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു പോകാം. പക്ഷെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഡെഫിനിഷൻ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ പിന്നീട് യാതൊരു ആംബിക്വിറ്റിയും ഇല്ല. ആംബിക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്തെങ്കിലും അതിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു മിസ്മാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഡെഫിനിഷൻ ആവണം ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സെറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ, സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊരു ആംബിക്വിറ്റി ഇല്ല. ഒരു എലമെന്റ് എടുത്താൽ അത് സെറ്റിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ രണ്ട് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുതിയൊരു കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എ പ്ലസ് ബിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സിന് പകരം ഇപ്പൊ എ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, ബി എന്നുള്ളത് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് എന്നാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻസറിൽ വ്യത്യാസം വരുമോ? അതാണ് ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ ഈ റിസൾട്ട് വേറെ ക്ലാസ് ആയി മാറുമോ? അങ്ങനെ മാറാൻ പാടില്ല, എങ്കിലേ എന്താവുള്ളൂ ഈ അഡീഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആവുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. വി ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് ദ അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ representatives A and B, but depend only on the congruence classes. To prove that, we take another representatives. Let x and y be any other representatives of the classes respectively. So the x will be congruent to A mod n and y will be congruent to B mod n. Okay, then the x plus y will be congruent to A plus B mod n. ഇത് നമ്മൾക്ക് കോൺഗ്രുവൻസ് റിലേഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രുവന്റ് ടു എ ബി മോഡ് എന്നും നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോൺഗ്രുവന്റ് ടു എ പ്ലസ് ബി മോഡ് എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൈന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എ പ്ലസ് ബിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സും എ പ്ലസ് ബിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സും സെയിം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ രണ്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിന് അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല, കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ് തമ്മിലാണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് ഒരു കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് കാണിച്ചത്. നൗ similarly, the product also is well defined. If you take the product xy, it is congruent to AB mod n. So the congruence class of x multiplied with the congruence class of y, you are getting the congruence class of xy, and that will be same as the congruence class of AB. Okay, അപ്പോൾ representative ഇവിടെ മാറിയാലും ഇപ്പോൾ എക്ക് പകരം എക്സും ബിക്ക് പകരം വൈയും വന്നാലും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് എ ബിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ആണ്, അത് തന്നെയാണ് എക്സ് വൈന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ ദ അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബോത്ത് ആർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും അറിയോ? ആ ഓപ്പറേഷന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന്. റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഡീഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ, റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് മുമ്പ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അഡീഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ അഡീഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുൻപ് അത് പറഞ്ഞതാണ്, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി, പിന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ആക്സിംസ് ഓഫ് അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആക്സിയംസ് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, അവർ തമ്മിലുള്ള അഡിഷനും അവർ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും വെദർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിയംസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. Associativity will be satisfied by this addition. Okay, you take three congruence classes of A, B and C, and you take the first two congruence classes, add that together, then add the congruence class of C. അതാണ് ഇവിടെ LHS ഉള്ളത്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ. റൈറ്റ് സൈഡിലോ first of all we are adding the congruence classes of B and C, then added to congruence class of A. Okay, both will be same. You can show that. നമുക്കത് ചെയ്യാം.
എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ അതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള പ്രൂഫിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത് വരുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ആദ്യം രണ്ട് കോൺഗ്രൻസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയും ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ വെൻ വി ഡിവൈഡ് വിത്ത് എൻ, അതാണ് അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, റിമൈൻഡർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് വിത്ത് എൻ, കോൺഗ്രൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ സി കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ അതിന് പകരം ബിയും സിയും ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ആഡീഷൻ കഴിയുമ്പോഴും റിമൈൻഡർ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയാം എന്നറിയോ? എയും ബിയും സിയും 3 നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ എടുക്കുന്നത് സെയിം ആണ്. എയും ബിയും ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ബിയും സിയും ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാലും ആ റിമൈൻഡർ എടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഫലത്തിൽ സെയിം തന്നെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ദിസ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ട്രൂ ഫോർ കോൺഗ്രുവൻസ്, modulo classes and their addition. Okay, similarly the multiplication, നമ്മൾ ഏത് ആദ്യം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെ ആദ്യം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം എയും ബിയും സിയും 3 നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ബി സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും എ ബിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഫലത്തിൽ വരിക. ഇവിടെ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളെ റിലേഷൻ വരേണ്ടത് കോൺഗ്രുവൻസ് മോഡുലോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോണ്ടായതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിലും റിമൈൻഡർ എടുക്കേണ്ടി വരും. ആ റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓൾസോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രൂ ഫോർ ബോത്ത് അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. എ പ്ലസ് ബി എടുത്തിട്ട് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് കാണുന്നതും ബി പ്ലസ് എന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സും സെയിം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. രണ്ടാമതോ എ ബി എന്നുള്ളതും ബി എന്നുള്ളതും റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിൽ സെയിം ആണ്, ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ കേസിലും സെയിം ആണ്. സോ ദ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ ബി വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബി എ. അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ടും ട്രൂ ആണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾസോ ദർ. ഓക്കെ, ഓർഡിനറി ഇന്റിജേഴ്സ് വെച്ച് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ് വെച്ചും ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് വെറുതെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ഐഡന്റിറ്റീസ്, 0 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് നമ്മളുടെ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് ഫോർ അഡീഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ 0ന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസസിന്റെ കളക്ഷനിൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1 എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും. കാരണം ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എയും കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1ഉം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു 1 ആണ്. അതായത് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ തന്നെ ഫലത്തിൽ വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓൾസോ, അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ ഇതിനോട് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് മൈനസ് എ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മൈനസ് എ എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് 0 എന്നാണ്. കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മൈനസ് എ എന്നുള്ളത് 0 ആണ്. Therefore, what you are getting is additive inverse exists for each congruence class. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ഏതൊരു കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു വേറെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് 1 ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് വരണമെങ്കിൽ അതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നാ പറയാ. ഇവിടെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് വരും, ഈ മൈനസ് എന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്നിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ കേസിലും എൻ അഡീഷൻ മോഡുലോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ എൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഓൾ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയില്ല. എപ്പോ കാണാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന്. ഇതിന്റെ 2 അസൈൻമെന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ്. അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓരോരോ സെറ്റുകളായിട്ട് സബ് സെറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ തിരിച്ച ക്ലാസ്സുകളാണ് ഓരോ എലമെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.
ഓരോ എലിമെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളാണ്, ഒരു സിംഗിൾ എലിമെന്റ് അല്ല. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെ തമ്മിലാ, എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർഡിനറി നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റുകളെയാണ്. സെറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനെ കുറിച്ചൊരു കൂട്ടിലാക്കി ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് എണ്ണെടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ആണ്. ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എലിമെന്റ്സും വേറൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എലിമെന്റ്സും തമ്മിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അഡിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആദ്യം വരിക ഓർഡിനറി നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും. പക്ഷെ നമ്മളെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാതെയുള്ള ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ട്സ് എലമെന്റ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതും ആ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ട് ആൾജിബ്രയിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നല്ല സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപേ. മെട്രിസസ് നമുക്കറിയാം, സെയിം ഓർഡറുള്ള മെട്രിസസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അഡീഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, മെട്രിക്സസിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും നമുക്കൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. എല്ലാ കേസിലും ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെയും അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, സിംപ്ലി നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലല്ല, മെട്രിസസ് തമ്മിൽ. അതേപോലെ ഇതൊരു അഡീഷൻ ആണ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ആര് തമ്മിലാ? സിംപ്ലി എലമെന്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലല്ല, കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസസ് തമ്മിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. മേക്ക് അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ്. സെറ്റ് 3, സെറ്റ് 4, സെറ്റ് 6 അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുക. ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ സെറ്റ് 3ന്റെ കേസിൽ സെറ്റ് 3 ആരൊക്കെയാന്ന് നമുക്കറിയാം. സെറ്റ് 3ൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 0 ഉണ്ടാവും, കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1 ഉണ്ടാവും, കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 2 ഉണ്ടാവും. ഈ അടിയിൽ 3 എഴുതുന്നത് പല കേസിലും അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡിഷൻ മോഡിലോ n എന്ന് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ZN-ലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ 3 ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും എഴുതാറില്ല. എനിവേ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 കൂടി അടിയിലെല്ലാം എഴുതി എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡിഷൻ വെച്ചുള്ള ടേബിൾ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അഡിഷൻ വെച്ചുള്ള ടേബിൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് 0, ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 2. ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെ അടിയിൽ 3 എഴുതാത്തതാണ്. ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 3. ഇവര് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. 1ഉം 0യും ഇതിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ 1 + 0ന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സാ, അത് 1 തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. 1ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്താലോ 2വിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് കിട്ടും. 1ഉം 2ഉം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലോ 1ന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സും 2വിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 3 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 0 ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടും. ഈ 3 പേരെ ആഡ് ചെയ്താൽ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് മാറി മാറി. ഇനി ഇവിടെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 2ഉം കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 0യും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 2 ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2ഉം 1ഉം കൂടി ചേർന്ന് 3 ആണ്, അത് ഈക്വലൻ ടു 0. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഹിയർ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 2 + 2 4 ആണ് വരിക. അത് എന്തിനോട് ഈക്വലന്റാ? കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1. അതേപോലെ ഇവിടെ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ്, ഞാനിവിടെ എഴുതിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ? ഇവിടെ 0 1 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ 1 2 3 എഴുതി. 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് നമുക്കില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 2, നമ്മൾ ഒരേപോലെ നിൽക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 0 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 0 തന്നെ. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ തിരുത്തി എഴുതാട്ടോ. ഇത് 1 തന്നെ, ഇത് 2 തന്നെ, ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ 1 വരുന്നു, 1 + 1 ഇതിൽ 2 വരുന്നു, 1 + 2 ഇവിടെ 3 വരുന്നു, അത് 0 തന്നെയാവുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 2 + 0 എന്നുള്ളത് 2 തന്നെ വരുന്നു. കോൺഗ്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 2 + 1 3 വരുന്നു. 3 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്.
Congruence class of 2 plus 2 എന്നുള്ളത് congruence class of 1 ആണ്. So this is the table for adding the congruence classes in set 3. Similarly, you can obtain multiplication table. ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇടുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക. ഇവിടെ അതേപോലെ എഴുതുക. നമുക്ക് 9 എലമെന്റ്സ് കിട്ടും. റിപ്പീറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അതേപോലെ ആർക്കൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളില് ഇവിടെ സെറ്റ് 3, സെറ്റ് 4, സെറ്റ് 6 പുതിയ എന്തെങ്കിലും കൂടി ഇടണോ? ഒരു സെഡ് 12 ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടു. 12 ആകുമ്പോൾ 12 റോസ് ഇത് വരും. 12 കോളംസ് 12 റോസ് ഉള്ള വലുത് എഴുതേണ്ടി വരും. അവിടെ ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സെറ്റ് 6 നിർത്തിയതാണ്. സെറ്റ് 7 കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. സെറ്റ് 7 കൂടി നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ സെറ്റ് 7 അതിൻ്റെയും കൂടി അഡീഷൻ. Now coming to the next one, prove that. The theoretical question പോലെയുള്ളത്. Prove that congruence class of A is equal to congruence class of B if and only if A is congruent to B model. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. You yourself try to prove. ഇതൊരു if and only if ആയതുകൊണ്ട് suppose these two are equal, then you prove that A is congruent to B model. Then suppose A is congruent to B model, prove that congruence classes of the two elements are same. നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രൂഫ് ഒന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ,